گرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طلبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کے لیے گرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کے لیے گرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ آج کی نشست میں ہم اردو نستعلیق لاہوری طرز پر دوسری تختی یعنی مرکبات پر بحث کر لیں گے۔ دوسری تختی سے مراد یہ ہے کہ پہلے ہم نے اردو نستعلیق میں مفردات میں سے ایک ایک لفظ کو چنا اور اس کا انتخاب کیا اور پھر اس پہ بحث کی ہے۔ آج دوسری تختی ہے اور مرکبات کے بارے میں۔ مرکبات سے مراد یہ ہے کہ ایک لفظ کے ساتھ اگر دوسرے لفظ کو جوڑا جائے یا تیسرے لفظ کو جوڑ دیا جائے تو پھر کس طرح لکھیں گے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ با اپنی شکل تبدیل کر لیتی ہے۔ با کو اگر لکھا جائے ساتھ کس چیز کے، با ہی کے ساتھ، با سے مراد یہ ہے، شروع میں جو میں نے بتا دیا کہ با سے مراد با، پا، تا، ٹا، سا۔ تو با اگر شروع میں ہے تو شکل تبدیل کر لیتی ہے، اس طرح ہوتی ہے، لیکن اگر آخر میں ہے تو شکل تبدیل نہیں کرتی ہے۔ تو بہرحال با کو اور با کے ساتھ اگر لکھا جائے تو پھر یہ شکل بن جاتی ہے۔ با ہے، تب ہے، سب ہے، یہاں تک کہ اگر یہاں پر شروع میں یا کو یا نون کو لکھا جائے تو یا اور نون بھی شکل تبدیل کر لیتی ہے، بجائے اس کے کہ اس طرح لکھے جائے اور اس طرح لکھا جائے نون، تو یہ اس طرح نہیں لکھے جاتے بلکہ یہاں پر لکھے جائیں گے، جیسے یب یا ٹب یا نیب وغیرہ۔ با کو اگر کس کے ساتھ لکھا جائے، را کے ساتھ، تو پھر با اس طرح لکھی جائے گی اسٹپ کے ساتھ، یہ جس طرح ہم سیڑھی پہ اوپر سے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں تو اس طرح با لکھی جائے گی۔ اس طرح دوسری را جو ہے ہم یہاں پہ بتلا دیتے ہیں کہ یہ پتلی را ہے، یہ اس کے ساتھ یہ والی با لکھی جائے گی۔ با اگر جیم کے ساتھ لکھیں گے تو یہ شکل اس کی نہیں ہوگی بلکہ اس طرح ہو جائے گی۔ تو با کو جیم کے ساتھ میم کے ساتھ لکھیں گے تو پھر یہاں پر اس طرح یہ با بن جائے گی۔ تو با سے مراد وہی بتا دیا کہ با ہے یا پا ہے یا تا ہے یا ٹا ہے، ہم ٹچ لکھ دیتے ہیں یا پچ لکھ دیتے ہیں یا بج لکھ دیتے تھے یا بم لکھ دیتے ہیں یا تم لکھ دیتے ہیں، تو یہاں پر وہی طریقہ ہے جو شروع میں ہم نے بتا دیا کہ یہاں پر اس کی شکل اس طرح بن جاتی ہے، یعنی با اپنی شکل تبدیل کر لیتی ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ با کو اگر سین کے ساتھ، صاد کے ساتھ، طوا کے ساتھ، عین کے ساتھ، فا کے ساتھ، قاف کے ساتھ لکھا جائے تو پھر با الف کی شکل اختیار کر لیتی ہے، چھوٹا الف جو ہوتا ہے یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں بس، یا بڑا شین کش والا شین لکھ دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ با ہے، اور بس لکھ دیتے ہیں، بت لکھ دیتے ہیں، با لکھ دیتے ہیں، فا لکھ دیتے ہیں، بف۔ تو فا اپنی شکل اس طرح تبدیل کر لیتی ہے کہ یہاں پر پہلے یہ اس کا جو سوراخ تھا وہ بند تھا، اب یہ کھل گیا اور اس پہ یہ انڈانما شکل بن گیا اور اس زاویے پہ چینج ہو گیا، اور اس طرح کاف۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ نستعلیق میں سپیس نہیں ہوتی ہے، شروع اگر دو حروف ہے تو پہلے حرف کو دوسرے سے جدا کرنے میں دشواری ہوتی ہے، اور یہاں پر با کو اس طرح لمبا نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم با کو لمبا کر دیں اور بس اس طرح لکھ دیتے ہیں، غلط ہے۔ با کو اگر یا کے ساتھ لکھے، گول یا کے ساتھ، جس طرح با، تو یہاں پر با اس طرح لکھیں گے، اس طرح لمبی با کے ساتھ اگر لکھیں گے تو وہ بھی الف کی شکل میں یہ لکھیں گے۔ بس یہ بتانا مقصود تھا۔ تو سب سے پہلے ہم با کو الف کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سب سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ با جب الف کے ساتھ مل جائے تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے جس طرح ہاکی کا جو سٹک ہوتا ہے، بالکل اسی طرح۔ دیکھو یہ ہاکی کا سرا ہے جس کے ساتھ گیند کو ہم مارتے ہیں، اور یہ باقی اس کا جو دستہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس طرح کہ اس کی جو پیمائش ہے تو سب سے پہلے یہ جو گہرائی ہے یا ڈلوان ہے یہ نصف قط ہے، اور یہ ایک ہے، تو گویا کہ یہاں سے یہاں تک یہ خالی جگہ جو ہے نصف قط ہے، اور یہ تو گویا کہ یہ 1.5 قط ہے، اور باہر سے یا اندر سے جو اس کی پیمائش ہے یہ تقریباً 0.25 قط ہے، اور باہر سے پھر اس طرح ہم
सवकत लगा देते हैं। और फिर इसके साथ वही अलिफ है, लेकिन थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है, इसलिए कि ये उल्टा अलिफ हम इसको कह देते हैं। सीधा अलिफ तो ये ऊपर से आते थे, तो ये नीचे से ऊपर जाएंगे, तो इसमें मराइल है, और वो इसमें भी गोया कि लचक है। वो लचक किस तरह के, यहाँ पर हम जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश कर देंगे, यहाँ पे यहाँ तक, फिर यहाँ यानी ये जो शुरुआत है, फिर यहाँ अंदर जाने की कोशिश कर देंगे, अंदर यहाँ पे अंदर से, और फिर यहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश कर देंगे, फिर यहाँ पर सीधा कर लेंगे, और फिर बिल्कुल छोटी उंगली के सहारे से बिल्कुल 90 एंगल पे इसको हम छोड़ देंगे। तो ऐसा इंशाल्लाह मैं बता देता हूँ। तो इसकी जो पैमाइश है, अलिफ वही 3 कत है, इसकी जो गहराई है निसफ कत है, 1/2 जिसको कहते हैं, और अंदर से ये जो गहरा वो लंबाई है, ये पौना कत है, 1/पौना कत है। चलो अब चलो मैं बता देता हूँ। तो इसकी जो नशिस्त है और इसकी जो रकाव है, नशिस्त पर 1 2 3 यानी सत्र अव्वल, सत्र सानी और सत्र नशिस्त, और फिर उसके बाद कुर्सी। तो सबसे यहाँ पर हम ये करते हैं कि यहाँ पे 1 कत और फिर इसके साथ निसफ कत, इसकी सीध में हम लेके आते हैं। तो यहाँ पे ये करते हैं कि 1 कत, तो ये निसफ कत लगा देते हैं। जब निसफ कत लगा दिया तो इनमें से कुछ कम करके यानी पौना कत यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा देते हैं, और नीचे गहराई में आ जाते हैं, तो ये गहराई खुद ब खुद निसफ कत ज़ाहिर कर देगी, और फिर इसके साथ इसको हम मिलाने की कोशिश कर देंगे। तो इसी के साथ कलम नीचे नहीं आएंगे, बल्कि इसके साथ हम कलम को घुमाएंगे, गहराई खुद ब खुद बन रही है। तो ये 1 कत, ये नीचे ये जो मोटाई है बाहर से पूरा कत है, और अंदर से निसफ कत गहराई है। यहाँ पे हमने पहला मरहला सर कर दिया, गोया कि हमारी बा बन गई है, और ये भी नशिस्त पर। चलो मैं दूसरा बना देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, ये निसफ कत। तो इसमें से कुछ काट के, और ये भी थोड़ा सा तिरछा रखेंगे, यहाँ सीधा नहीं रखेंगे बल्कि थोड़ा सा तिरछा रखेंगे। और जिस तरह मैंने बता दिया कि गहराई बनाएंगे नहीं, बल्कि खुद ब खुद गहराई बन गई, और ये इसका पहला हिस्सा यानी बा बन गई है। अब इसका दूसरा हिस्सा जो है वो अलिफ है। तो अलिफ को बनाने में थोड़ी सी दुश्वारी ये है कि ये टेढ़ा भी है, सीधा भी है, और लचक भी है, इसमें बाहर की तरफ से हम आ रहे हैं। तो इसके बाद गोया कि अब हमारा मरहला बा का मुकम्मल हुआ। तो ये जो सत्र हमने कैंची खत लगा दिया है, तो इससे हम 3 के कत के फासले पे हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पे इसको गोलाई की शक्ल में इस कत तक ले आएंगे, फिर यहाँ पर थोड़ा सीधा कर देंगे, कलम सीधा कर देंगे मामूली सा, यानी ये जो अंदर की तरफ आ रहे थे, तो अंदर की जो तरफ आना था तो उसको हम सीधा कर देंगे, और फिर आखिर में कलम को सीधा कर देंगे, और कलम नुमा शक्ल यानी बरछा नुमा शक्ल इसमें बना देंगे। अब यहाँ पर देख लें, तो उसको मैं ताज़ा कर लेता हूँ। ये गोलाई की तरफ हमारा देखो, ये इस तरह जा रहा का कलम, अब इस तरफ क्या आ गया, तो बस इसके बाद हम कलम को सीधा कर देते हैं। अब कलम को भी सीधा कर देते हैं, उसके बाद इस तरफ हम बना देते हैं। तो उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, कलम के नोक से इसको बना देते हैं। अब इसका आखिरी मरहला जो है वो इसका नुक्ता है, तो वो भी 1 कत के फासले पे यहाँ पे नीचे कुर्सी की जो नशिस्त है, ये वाली कुर्सी की जो लकीर है, इस पे हम रखेंगे। वही सलीब का तरीका है, बताता रहता हूँ अक्सर। कलम को टेढ़ा रखेंगे, और यहाँ पे इस तरह थोड़ा सा दबा देंगे, ये अंदर से घुसा देंगे और बाहर से निकाल देंगे, और फिर उसके बाद ये बिल्कुल सीधा है। ये कोना इसके साथ सीध में है, और ये कोना इसके साथ सीध में है, और ये इसके बराबर में है। तो हमारी बा बन गई है। हमारे जो साथी गलती करते हैं वो ये है
कि पैमाइश के बगैर इस तरह नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आने में एक इसकी गहराई बैठेंगी सी होती है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक छोड़ा सा बनता है। तो यहाँ पर ये है कि इसको हम आधा ले लेंगे, तो गोया कि ये वाला हिस्सा बन गया। इसके बाद ये निसफ शुरू कर देंगे और गहराई खुद ब खुद इसमें आ जाएगी। कितनी गहराई है? निसफ कत है। और बाहर से यानी इसकी जो मोटाई है तो ये पौना कत है। ये गलती नहीं करनी है। दूसरी बात, हम इसका जो अलिफ है, इसका जो जोड़ा हुआ अलिफ है, उसमें हम ये गलती करते थे, उसको सीधा बना देते हैं, या इस तरह पतला बना देते हैं और या इस तरह बना देते हैं। अगर मराहल का एतबार किया जाए, और मराहल क्या है कि यहाँ पर लेके आए और फिर उसके बाद सीधा करने की कोशिश कर देते हैं और आखिर में बिल्कुल सीधा कर देते हैं, यानी तीसरे कत में। तो पहला हिस्सा, और फिर यहाँ पर कत का जो कलम का जो ऊपर वाला हिस्सा है, और वो भी एक कत से थोड़ा सा कम, ये बरसानुमा शक्ल बना देते हैं। तो गोया कि ये अलिफ है, अलिफ ने भी अपनी जो शक्ल है तब्दील कर दी है, क्योंकि अलिफ पहले इस तरह होता था, अब यहाँ पे शक्ल बदल गई है। कट पेन के साथ चूँकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है, इसलिए आम रूटीन के मुताबिक हम लिखते रहते हैं। बस मामूली सा नीचे आ जाए, या इस तरह टक लगा दिया और इस तरह इसके साथ लगा दिया, बस टक, और फ़ौरन नीचे, टक के बाद नीचे नहीं आना है, क्योंकि गहराई पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। बस इस तरह बना दिया। अलबत्ता यहाँ पर जो अलिफ है, इसमें थोड़ा सा एहतियात ये करना है कि आराम आराम से जाना है और फिर कलम को इस तरह सीधा करना है। कट पेन के साथ, कट मार्कर के साथ इस तरह लगा दिया कट, और नीचे मामूली से आ गए। अगर यहाँ पर ये जो पेपर है इसमें स्याही फैल जाती है, बस पता नहीं चलता है। बहरहाल इस तरह बाल पेन का तरीका है, वो भी इस तरह, इस पे ज़्यादा मशक करनी चाहिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा स्वाब की नीयत से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।